Now we are going to see the continuation process of transport in plant. What is the important title of today is absorption of water. Everything the plants are taking water through only with the help of root hair. The numerous root hairs are under the soil is ready to absorb water. The numerous root hairs are very thin and delicate in position, and they may be damaged frequently and they can replace it. But the root hairs are numerous root hairs are spread over the soil, under the soil surface, and absorbs the water. On the basics of absorption of water by root hair or thin root, the absorption of water taking numerous steps. The root hairs are very delicate and thin. Frequently they will damage in position and then they can replace. But the root hairs absorb the water in taking two steps. One is from soil to root hair, either actively or passively. One by one we can take the important step of absorption of water. One is from soil to root hair, either actively or passively. Second, from root hairs to further transport in the lateral direction and to reach the cytoplasm is the supervise of water conducting elements, and it will send the water to the highest tip of the plant. So two steps is very much important. First, soil, under the soil lot of water particles are there, and then the root has absorbed either actively or passively. Then the root has to further transport in lateral direction and send the water, and it will be reaching to the xylem. So what is the another important step should be taken by the root hair? First, they are all taking the water on the base of root hair. First tip of the root hair take the water in the process of imbibition, and then the water is radially moved from one place to another place, one cell to another cell, radially. They are all arranged in radial. So radially they are all moved, the water particles, and centripetally. Centripetally means focusing towards center point. So centripetally and lateral when it is reached to the xylem, and then the xylem will act as a osmotically, the water will go in upward direction. Okay. First, the water is taken by imbibition process. Afterwards, the water will, the particles will move radially and then centripetally. Later, it will reach to the xylem. Xylem will act as osmotically. Then the water will go upward in direction. So, on the basis of these processes, the root means vadi. அது எந்த வழியிலெல்லாம் அந்த வாட்டரை தன்னுடைய ரூட் ஹேரில் இருந்து அது தன்னுடைய மூன்று வழிகளை பயன்படுத்தி அந்த நீரானது தாவரத்துக்குள் செல்லுகிறது. அப்படி என்ன மூணு வழி என்ன? ஒன்று வந்து அப்போபிளாஸ்ட், ரெண்டு சிம்போபிளாஸ்ட், மூணு டிரான்ஸ் மெம்பரேன். அப்போபிளாஸ்ட்ங்கிறது ஒரு வழியில் வாட்டர் உள்ள போகுது, இன்னொரு முறையை சிம்பிளாஸ்ட் மூலமாக கையாளுது, மூணாவதாக டிரான்ஸ் மெம்பரேன் மூலமாக வாட்டர், அதாவது நீரானது அந்த ரூட்லேருந்து வேறு அடிப்பகுதியிலிருந்து மேலே இருக்கக்கூடிய பிளான்ட்டுக்கு இந்த தண்ணீர் செல்லுகிறது. அது எப்படி என்று ஒன்று நான் பார்ப்போம். அப்போபிளாஸ்ட்னா அவே ஃப்ரம் பிளாஸ்டிக், அவே ஃப்ரம் பிளாஸ்மா மெம்பரேன். இது என்ன அவே ஃப்ரம் பிளாஸ்டிக்னா, இதோட ரூட் எப்படி வாட்டரை எடுத்த உடனே இம்பிபிஷன் ப்ராசஸ் மூலமாக எடுத்த உடனே
அந்த நல்ல கவனிங்க. இது வந்து எபிடெர்மிஸ், கார்டெக்ஸ், எண்டோடெர்மிஸ், பெரிசைக்கிள், ஜைலம் பேரன்கிமா, ஜைலம் வெசல் என்று இந்த முறையில் தான் பிளான்ட்டோட ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு, அனாட்டமிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர். இப்போ அதை ரூட்டை கட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் அவுட்டர் லேயர் எபிடெர்மிஸ், அடுத்து கார்டெக்ஸ், அடுத்து எண்டோடெர்மிஸ், அடுத்து பெரிசைக்கிள், அடுத்து ஜைலம் பேரன்கிமா, தென் ஜைலம். இந்த ஜைலம் வெர்டிகல் பொசிஷனில் இருக்கும். மற்ற எபிடெர்மிஸோ கார்டெக்ஸோ எண்டோடெர்மிஸோ பெரிசைக்கிளோ ரேடியலாக அரேஞ்ச் ஆகிருக்கும். இந்த ரேடியல் அரேஞ்ச்மெண்ட்டில் முதல்ல ரூட் ஹேர் வந்து இம்பைபிஷன் ப்ராசஸ் மூலமாக வாட்டரை தண்ணியை உள்ளே இழுக்குது. அப்போ இந்த அப்போப்ளாஸ்ட்டுங்கிற முறையில் அந்த வழியில் இந்த நீரானது தாவரத்துக்குள் எப்படி செல்லுதுன்னு பார்த்தா, முதல்ல எபிடெர்மிஸில் முதல் லேயரில் இருக்க எபிடெர்மிஸ் செல்லில் போயிடும், அவுட்டர் வால்லையே போகும், எக்ஸ்க்ளூசிவ்லி செல் வால். இது இந்த வாட்டர் கேன் என்டர் இன்டு தி எபிடெர்மிஸ் along the செல் வால். உள்ளே வராது, செல் வால் வழியாகவே அதோட பாதையை அமைச்சுக்கிட்டு அடுத்தது கார்டெக்ஸ்க்கு போய், எண்டோடெர்மிஸ்க்கு போய், பெரிசைக்கிள் போய், ஜைலம் பேரன்கிமாவுக்கு போய் அங்கே ஜைலம் வெசலுக்கு போயிடும். இதுதான் அப்போப்ளாஸ்ட். நல்லா கவனிங்க. அப்போப்ளாஸ்ட்ங்கிறது இந்த வாட்டர் வந்து 3 வகையில் கையாளுறதுல ஒன்று வந்து அப்போப்ளாஸ்ட், 2 சிம்பிளாஸ்ட், 3வது டிரான்ஸ்மெம்பரேன். இந்த அப்போப்ளாஸ்ட்ங்கிறது இந்த செல்வாலுக்கு இடையிலேயே ஒவ்வொரு செல்வால்களுக்கு உள்ளேயே சென்று இறுதியாக ஜைலம் வெசலை அடைவது. இரண்டாவது வந்து சிம்பிளாஸ்ட்ங்கிறது. இந்த சிம்பிளாஸ்ட் விளைகிறது இந்த தண்ணி வந்து சைட்டோபிளாஸ்டுக்குள்ளே போகும், எபிடெர்மிஸோட சைட்டோபிளாஸ்மிக்குள்ளே போய் பிளாஸ்மோடெஸ்மேட்டா, இது வந்து ஒவ்வொரு செல்லுக்கு இடையிலையும் இருக்கக்கூடிய ஒரு கனெக்டிவிட்டி. அது எதன் மூலமாக கிடைக்குதுன்னா ஒவ்வொரு செல்வாலில் உள்ளே இருக்கிற அட்ஜசன்ட் செல்லுக்குள்ளே இருக்கிற பிளாஸ்மோடெஸ்மேட்டாங்கிற போர், அதாவது அந்த துளை வழியாக இந்த தண்ணி உள்ளே போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. இந்த நீர் இப்போ எப்படி போகுதுன்னா ரூட் ஹேருக்குள்ளே வந்துட்டு எபிடெர்மிஸ் உள்ளே போய் சைட்டோபிளாசத்துக்குள்ளே மேட்ரிக்ஸ்குள்ளே போய் அடுத்து பிளாஸ்மோடெஸ்மேட்டாங்கிற அட்ஜசன்ட் செல்லுக்குள்ளே போய் அது வழியாக பிளாஸ்மோடெஸ்மேட்டா வழியாக அட்ஜசன்ட் செல்லுக்கு போய் அப்படியே கார்டெக்ஸ், எண்டோடெர்மிஸ், பெரிசைக்கிளை கடந்து ஜைலம் பேரன்கிமா கடந்து ஜைலம் வெசலுக்குள்ளே போகுது. மூணாவது டிரான்ஸ்மெம்பரேன். இது எப்படின்னா மெம்பரேனுக்குள்ளே போய், அதாவது இங்கே வந்து மெம்பரேன் எல்லாம் அது கடக்கிறது கிடையாது, சைட்டோபிளாசம் மேட்ரிக்ஸ்குள்ளே போய் பிளாஸ்மோடெஸ்மேட்டா வழியாக போகுது. அதுதான் சிம்பிளாஸ்ட். ஆனால் இங்கே எப்படின்னா டிரான்ஸ்மெம்பரேன் எப்படின்னா ஒரு மெம்பரேன்லேருந்து அடுத்த மெம்பரேன், செல் டு செல்லு, அது உள்ளே இருக்கிற டோனோபிளாஸ்ட், வேக்யூலு இதெல்லாம் கலந்து அந்த மெம்பரேனுக்குள்ளே போய் அது எபிடெர்மிஸ், கார்டெக்ஸ், எண்டோடெர்மிஸ், பெரிசைக்கிள், ஜைலம் பேரன்கிமாவோட மெம்பரேனுக்குள்ளே கடந்து ஜைலம் பேரன்கிமா வழியாக ஜைலம் வெசலுக்குள்ள இந்த நீரானது நுழைந்து இங்கே இருந்து எல்லாமே சென்ட்ரிபீட்டலி, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரேடியலி அண்ட் தென் சென்ட்ரிபீட்டலி அண்ட் ஆஸ்மாட்டிக்கலி. இங்கே வந்து ஆஸ்மாட்டிக் ப்ரெஷர், ஆஸ்மாட்டிக் பொட்டன்ஷியல் ஆன் த பேசிஸ் இந்த வாட்டர் மேலே ஒவ்வொரு ஜைலம் பேரன்கிமா ஜைலத்திலேருந்து அடுத்தடுத்த ஜைலத்தை நோக்கி போகுங்கிறது ஜெனரல் கான்செப்ட். இந்த வாட்டர் போகிற ரூட்டை நம்ம சொல்கிறோம். ஆனால் மெக்கானிசம் ஆஃப் வாட்டர் அப்சார்ப்ஷன் என்ன, இங்கே டிஃபரன்ஸ் ஆஃப் ஒப்பீனியன் நிறைய விஞ்ஞானிகளுக்குள்ள கருத்து வேறுபாடு இருக்குது. ஆனால் அதில் வந்து சிலர் சொல்கிறாங்க ஆக்டிவ் அப்சார்ப்ஷன் நடக்குது, ரெண்டாவது ஆஸ்மாட்டிக் ஆக்டிவ் அப்சார்ப்ஷனாக இருக்குது, மூணாவது நான் ஆஸ்மாட்டிக் ஆக்டிவ் அப்சார்ப்ஷனாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இதை வச்சு நம்ம வந்து இது எப்படி போகுது அப்படின்னா, இந்த ஆக்டிவ் அப்சார்ப்ஷன்ங்கிறது ஜென்ரலாக 2 டைப்பாக இருக்குது. ஒன்று ஆஸ்மாட்டிக் ஆக்டிவ் அப்சார்ப்ஷன், இன்னொன்று நான் ஆக்டிவ் ஆஸ்மாட்டிக் ஆக்டிவ் அப்சார்ப்ஷனாக இருக்குது. இப்போ ஆஸ்மாட்டிக் ஆக்டிவ் அப்சார்ப்ஷனாக என்ன, இப்போ ரூட் ஹேரில் நம்ம வாட்டர் வந்து இம்பைபு அப்படிங்கிற ப்ராசஸ் மூலமாக உள்ளே வருது. இந்த வாட்டர் என்ன ஆகுதுன்னா நிறைய வாட்டர் மாலிகூல் இருக்கிறதுனால இப்போ ரூட் ஹேரை சுற்றி வாட்டர் நிறைய இருக்குது. அந்த ரூட் ஹேரை சுற்றி வாட்டர் இருக்கிறப்ப அது வந்து ஹைப்போடானிக். நம்ம நிறைய முன்னாடியே பார்த்துட்டோம். ஹைப்போடானிக்ங்கிறது லெஸ் கான்சன்ட்ரேஷன், ஹையர் வாட்டர் பொட்டன்ஷியல். அப்போ இந்த இடத்துல வாட்டர் வந்து ஹைப்போடானிக்காக இருக்கிறப்ப கண்டிப்பாக இப்போ இந்த செல்லில் இந்த இடத்துல ரூட் ஹேர் இப்போ இங்கே ஃபுல்லாக வாட்டர் இருக்குன்னா இது வாட்டர் பொட்டன்ஷியல் அதிகமாக தானே இருக்கும். ஏன்னா இது லெஸ் கான்சன்ட்ரேஷனாக இருக்கா, இது உள்ளே இருக்கிற வாட்டர் இந்த ஹைப்போடானிக்லேருந்து உள்ளே போகிறப்ப இங்கே ஏற்கனவே செல்லில் ஹைப்பர்டானிக் சொல்யூஷன் இருக்கும், ஏற்கனவே ஹையர் கான்சன்ட்ரேஷன் சொல்யூஷன் இருக்கும்.
அதனால இந்த வாட்டர் பொட்டன்ஷியல் அதிகமாக உள்ள ஹையர் கான்சன்ட்ரேஷன்லேருந்து வாட்டர் பொட்டன்ஷியல் குறைவாக இருக்கிற இந்த இடத்த நோக்கி நீர் மூலப்பொருட்கள் உள்ளே போகும். அப்படி போய் இந்த மறுபடியும் இங்கே ஹைப்பர்டானிக், இங்கே ஹைப்பர்டானிக் ஆகி இங்கே ஹைப்பர்டானிக்காக இருக்கிறப்ப இந்த இடத்துக்கு இப்படி ஒவ்வொரு செல்லில் இருந்தும் கார்டெக்ஸ், எண்டோடெர்மிஸ், பெரிசைக்கிள், ஜைலம் பிளானிக்கம் வழியாக ஜைலம் வெசல் வழியாக மேலே போகும். இது அக்கார்டிங் டு த கான்சன்ட்ரேஷன் கிரேடியன்ட்டு இன்னர் கார்டெக்ஸ், அப்புறம் எண்டோடெர்மிஸ், பெரிசைக்கிள், ஜைலம் பிளானிக்கம், ஜைலம் வெசல் நோக்கி இந்த வாட்டர் போகுதுங்கிறதுக்கு ஆஸ்மாட்டிக் ஆக்டிவ் அப்சார்ப்ஷன் பேரு. அதே சமயத்தில் நான் ஆஸ்மாட்டிக் ஆக்டிவ் அப்சார்ப்ஷன் ஒன்று இருக்கு. அது என்னன்னா, இந்த ரூட்ல வந்து சாப் டெவலப் ஆகி அந்த ரூட் ப்ரெஷர்னால போகிறதுங்கிற ஒரு கான்செப்ட். இங்கே நான் ஆஸ்மாட்டிக் ஆக்டிவ் அப்சார்ப்ஷன்னா இப்படி போகலை. இது என்னன்னா, இங்கே எனர்ஜி வந்து ரெஸ்பிரேஷன் ப்ராசஸ் மூலமாக மைட்டோகாண்ட்ரியாவில் ஏடிபிஎஸ் எனர்ஜி சேவ் ஆகிறத செலவு பண்ணி அந்த எனர்ஜியை வச்சுக்கிட்டு உள்ளே போகுதுங்கிற கான்செப்ட் சொல்கிறது நான் ஆஸ்மாட்டிக் ஆக்டிவ் அப்சார்ப்ஷன். ஆக்டிவ் அப்சார்ப்ஷன்ங்கிறது ஆஸ்மாட்டிக் மூலமாக போகிறது. நான் ஆஸ்மாட்டிக் ஆக்டிவ் அப்சார்ப்ஷன்ங்கிறது எனர்ஜியை செலவு பண்ணி அதன் மூலமாக ஆஸ்மாட்டிக் ரிலேட்டடாக இல்லாமல் ரூட்டில் ஒரு ப்ரெஷர் செல்ஸ் ஏற்படுத்தி அதன் மூலமாக போகுதுங்கிறது ஒரு வகையான கான்செப்ட். இது ரெண்டையும் பார்த்துட்டோம். தட்ஸ் ஆல்.